नमस्कार ओडावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाइपारे। चलतु आज खबर कौन रही नजर पकाइबा। वर्तमान स्मार्ट हेबे विधायक एणिकी पेपर नुहे टैब रे पढ़िबे प्रश्न उत्तर। तेबे विधानसभा 147 विधायक आसन रे लागिला टैब आउ प्रश्न उत्तर किंबा कोनोसी प्रस्ताव कागज जरिया हेबो नाही बेली कुआ जाउची। अन्यपटे आसंता काली आरंभ हेबो विधानसभार बजेट अधिवेशन फेब्रुआरी 13 रु 21 पर्यंत प्रथम एवं मार्च 7 रु एप्रिल 5 द्वितीय पर्याय अधिवेशन चलिबो। फेब्रुआरी 17 रे अर्थमंत्री दायित्व रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2025-26 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन करिवे। एही अधिवेशन 28 दिन चलिबाको थिबा बेले आज बसिछि सर्वदलीय बैठक। बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार बैठक होईछि। मुख्यमंत्री सहित सबु दलर विधायक बैठक में सामिल होते। सेपरी विधानसभा बजेट अधिवेशन पूर्व राज्यपाल को सौजन्यमूलक साक्षात कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राजभवन जाए राज्यपाल को भेटी मुख्यमंत्री। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन अभिभाषण रखिबे राज्यपाल एवं राज्य विकास अभिवृद्धि चित्र रखिबे। 21 तारिख मैट्रिक परीक्षा आरंभ होता बेले आज बोर्ड मुख्य कार्यालय समस्त नोडाल सेंटर को पठा जाउछि प्रश्न पत्र उत्तर खाता। मैट्रिक परीक्षा 30 जिले में 314 नोडाल सेंटर रही। यही नोडाल सेंटर गुड़िकर प्रश्न पत्र पहुंचा 44 रूट रही। 44 क्लोज कंटेनर कड़ा सुरक्षा बल में पठा जाउछि प्रश्न पत्र बोली कुआ जाउछि। तेबे एथर 3133 परीक्षा केन्द्र में 5,22,336 जन परीक्षार्थी परीक्षा देवे बोली कुआ जाउछि। एथर मध्य एआई कैमरा लागिवो जहा फल प्रश्न पत्र क्यूआर कोड लागिवो जहा फल एथर कोनोसी प्रश्न पत्र लीक हेले कोठु लीक होइछि किए लीक करछि से ने कि मध्य सब तदंत बाहरियो बोली कुआ जाउछि। कनिष्ठ शिक्षक दरमा बढ़िला स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षक दरमा 11,110 टंकारु 16,000 टंका को वृद्धि होइछि। एने कि विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु सूचना मध्ये मिलिछि। तबे कुआ जाउछि एही वर्गर शिक्षक माने ईपीएफ परिमाण 1443 टंकारु 1950 टंका पाइबे बोली कुआ जाउछि। तबे एने कि मध्ये प्रत्येक स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षक पूर्वरु 12,543 टंका थिबा बेले एबे तांको 17,950 टंका दिया जाउ बोली कुआ जाउछि। आज ठारू वर्धित दरमा मिलिबा नै स्पष्ट करछन्ती सरकार। एथिरे उपकृत हेबे 13,740 जन शिक्षक। गोटे मध्य बड़ खबर भुवनेश्वर रहिया पई लोक आमे डरिलेनी काहेकि लुटेरा माथिचंती किछि सेकेंड भितर सब किछि लूट करि दउचंती। एबे आ गोटे घटना मध्य देखिबाकू मिलिछि। महिला और शिशु को हाथ गोड़ बांधि देई घरु पोछि नै गले 4 लाख टंकार सुना गहना। तेबे एभली घटना घटिछि भगवतपुर रे। एठारे घरु चोर माने नगद 4 लाख टंका सहित सुना गहना लुटि नैचंती। तेबे कुआ जाउछि जे एथर महिला शिशु को हाथ गोड़ बांधि देथिले लुटेरा। राति रे 5 रु अधिक दुर्बृत्त एका संगे कबाट भांगी घरु पसिथिले। खुड़ी और झियारी को छुरी लगाई हत्या धमक मध्य देइथिले। एथिसहित नगद 4 लाख एवं प्राय 7 लाख टंकार सुना अलंकार नहीं फेरार हो जाइछंती। घरे केही पुरुष नथिया बेले एही सुजोग फायदा उठाइछंती दुर्बृत्त। सेबोले भुवनेश्वर बासिंदा मध्य कहउछंती एथर टार्गेट करूछंती घरोई अपार्टमेंट को टार्गेट करूछंती लुटरा। एने कि मध्य पुलिस तुरंत तदंत करिबा। सेबोले मध्य किछि दिन पूर्व पाखापाखि 11टी जगन्नाथ मंदिर सबु मिसिकी मंदिर रे लुटेरा माने टार्गेट करूछंती आ सबु किछि अलंकार खोली नै जाउछंती। एबे पुनी आउ गोटे मध्य खबर देखिबाकू मिलिछि। मा दक्षिण काली मंदिर चोरी 3 लाख रु अधिक अलंकार लूट करिसंती। तेबे दुर्बृत्त मध्य एथर मंदिर ऊपर टार्गेट रखुचंती। कटक नरसिंहपुर ब्लॉक रो बाली झरीर मा दक्षिण काली मंदिर रु चोरी होइछि बोली कुआ जाउछि। सकाळ उठी पूजारी देखिला बेलु किछि नाही सब किछि लूट करि नैचंती। तेबे कुआ जाउछि श्रीजीव को 3टी मथामणि मध्य लूटि नैचंती। आसंता 14 रु मत्स्य पाणी समावेश ओडिशा 2025 सामिल हेबे 8,000 ऊर्ध्व चाषी बोली कुआ जाउछि। तेबे बरमुंडा बिजू पटनायक पड़िया कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। एही समावेश आसंता फेब्रुआरी 16 तारिख जाए चलिबो। एही समावेश को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिवे। एही समावेश 8,164 जन चाषी एवं पशुपालक सामिल हेबे। तेबे एही समावेश प्राय 400 स्टॉल रे प्रदर्शनी हेबो। समावेश आधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार नै सचेतनता मध्ये कराजिबो। तेबे चाषी मानक पई सबुठु बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री घोषणा पर स्पष्ट कले गणशिक्षा मंत्री। एणिके बाद पड़िबेनी नवम दशम श्रेणीर छात्र छात्री। प्रथम रु अष्टम श्रेणीर पिलांको भଳି एथर
ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ବା ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବନି କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା। ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବନି କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା। କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା ବଦଳରେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପଞ୍ଜିକା ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ସହମତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 5ଟି ପଞ୍ଜିକାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ତିଥି ସମସ୍ତେ ସହମତ ଥିଲେ। ଏନେଇକି ଚିଠା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। କେହି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ 5 ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଖଡ଼ି ରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମମତା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,000, ଝିଅ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ 10,000 ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସରକାର 2,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ 12,000 କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପଜିଟିଭଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀକୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହାୟକ 50 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 150 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି 2:30 ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଭୋର 3ଟାରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ଭୋର 3:30ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସକାଳ 6ଟାରେ ରୋଷ ହୋମ କରାଯିବ। 11ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାମୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ 12ଟାରୁ 12:45 ଭିତରେ ମହାସ୍ନାନ ବେଶ ଏବଂ 12:45ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଠାକୁରାଣୀ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଅଛି। ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈବାହିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥର ରାୟରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପରିସରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଯୌନ କ୍ରିୟାକୁ ବଳାତ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବିଦାୟ ନେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମେଳା ଶେଷ ହେଲା ପରି ଏବେ ଚଳିତ ଥର ସମାନ ଭାବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ମେଳା ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର। ତେବେ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 80,100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ହୋଇକି 79,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 86,670 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏହି କାର୍। ମାଇଲେଜ ଦେଉଛି 34 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା କାର୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଅଲ୍ଟୋ K10 ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦି ଏହି କାରଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେବେ ବୁକ୍ କଲେ କିଛି ଦିନ ମାସେ ପରେ ବୋଧେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 2024ରେ ଅଧିକ ସେଲିଂ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍। 2025 ଜାନୁଆରୀ ଛୋଟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ର ମୋଟ 11,332 ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅଲ୍ଟୋ K10 କେତେ ପପୁଲାର ହେବ। ମାରୁତିରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ, ସେଲେରିଆ, ଜିମି ତୁଳନାରେ ଏହି କାର୍ ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରୁତି ଅଲ୍ଟୋ K10 4,09,000 ଟଙ୍କା ରହିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ।
ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ରେରା ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ନେଇ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅରବିନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ମୁଗାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରହିତାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ଷ୍ଟେସନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ଖରାଦିନ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ଯେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 50ରୁ 100 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ କରିଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଘର ପାଇବାର ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରର ମାଲିକାନା ନିଜେ ହୋଇପାରିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁଛି ଓପିଡି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦିନରେ ସକାଳ ବେଳେ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓପିଡି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଉପରବେଳା ଓପିଡିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ବସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲକୁ ସେମାନେ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି 6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନାଗରିକ କମିଟିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଠିକ୍ ସେ ତୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।